Hello and welcome all of you. In previous lecture of IPC, we started discussion on the offenses relating to public servants and the offenses relating to election. In that particular lecture, we discuss the offenses which are specially committed in regards to election. Section 171A to Section 171I provide the offenses relating to election and also provide the punishment for such offenses. In that particular topic, we discussed the offense of bribery, the undue influence at election, and we continue the remaining portion of our respective subject. Section 171D and Section 171E provide about the personation at election. The personation म्हणजे काय नेमकं की what is meant by the personation? Section 171D provide about whoever at any election applies on voting paper or vote on the another name which such person is whether living or dead, or vote on the fictitious name, or when he vote once and in the next time he also vote on another name at same election, then he committed an offense of personation at election. बघा, the person who vote in election, तो इलेक्शन मध्ये वोट करतोय, वोट करणं हा गुन्हा नाहीये, ठीक आहे. द mere voting in election is not a offense, but what is meant by the offense, or what is constitute an offense, or what acts which constitute an offense? दुसऱ्याच्या नावावर मतदान करून आला, it is offense under section 171D. समजा पहिल्यांदा स्वतःच्या नावावर वोट केलं आणि सेकंड टाइम दुसऱ्याच्या नावावर वोट केलं तरी पण ऑफेन्स आहे. समोरच्याला असं भासवलं की मी तोच व्यक्ती आहे, ठीक आहे, तरी पण हा ऑफेन्स होतो. सच ऍक्ट कॉल्ड ॲज अ पर्सोनेशन ॲट इलेक्शन, ठीक आहे. सेक्शन 171E प्रोव्हाइड पनिशमेंट फॉर इट. इफ एनी पर्सन कमिटेड अ पर्सोनेशन, द ऑफेन्स ऑफ पर्सोनेशन ॲट इलेक्शन, ठीक, तर त्याला 1 वर्षापर्यंत पनिशमेंट आहे. देन सच पर्सन इज लायबल टू पनिश विथ इम्प्रिझनमेंट विच शल नॉट एक्सिड दॅन द 1 year, ठीक. तर अप टू 1 year पर्यंत त्याला पनिशमेंट आहे. कशाला? पर्सोनेशन ॲट इलेक्शन. देन चॅप्टर 11 ऑफ IPC प्रोव्हाइड अबाउट द फॉल्स एव्हिडन्सेस अँड ऑफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक जस्टिस. आता बघितलं असेल तुम्ही की कोर्टात खोटी साक्ष देणे वगैरे, प्लस एखादी खोटे एव्हिडन्स बनवणे विच इज इन हिज फेवर, ठीक आहे. तर त्याच्याशी जे ऑफेन्सेस आहेत तर ते इथं रिलेटेड होतात. फॉल्स एव्हिडन्सेस अँड ऑफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक जस्टिस. बघा, सेक्शन 191, 193, 195, 6 of CRPC deals about the giving false evidences, and 192, 193, 195 of CRPC provide about the fabricating false evidences. आता गिविंग फॉल्स एव्हिडन्स आणि फॅब्रिकेटिंग फॉल्स एव्हिडन्स, तर दोघांमध्ये फरक आहे. जर दोघांमध्ये फरक नसता तर दोघी ऑफेन्सेस एकाच सेक्शन खाली असते, ठीक आहे. तर वाईल रिडिंग सेक्शन 191 अँड 192, तर अशा वेळेस तुम्हाला त्यातला काय फरक आहे तो कळणार. And the section 193 provide the punishment for it, and section 195 subclause 6 of CRPC, Code of Criminal Procedure, provide the procedure of taking cognizance under the section 191 as well as 192 of such respected subject, ठीक है. Section 191, 193 provide about the giving false evidences. Section 191 provide about the giving false evidences and
सेक्शन 193 प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर इट. ठीक है. तर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191 द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू ओथ और बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ or bound by making true declaration upon the subject and he knowingly make false evidences or declaration on which he committed the offense of the giving false evidences. ठीक है. बघा, the person who is legally bound by oath, बरोबर, the person who is giving evidences in the court of justice and also bound by the oath, बरोबर, or by the express provision of law the person who is under obligation to stating a truth, तो कायद्याने बांधील आहे कशाला, खरं बोलण्यासाठी. द व्हॉट आर द कंडिशन विच आर ट्रू, तर ते त्याने सांगितलं पाहिजे, बरोबर. ही इज बाउंड बाय लॉ. नोइंगली अँड इंटेन्शनली, आता नोइंगली अँड इंटेन्शनली प्रोव्हाइड अबाउट द मेन्स रिया. ठीक आहे. तर द सच सेट पर्सन इज नोइंगली और intentionally make the statements which are false or the statement who he believed that such statements are false, then he make a or he liable under section 193 for the purpose of giving false evidences under section 191. बरोबर. आता knowingly and intentionally चं महत्व काय आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा काय झालं की ए आणि बीचा ऑफेन्स म्हणजे ए कमिटेड रॅश अँड नेग्लिजन्स ड्राईव्ह. त्याने काय केलं, एने गाडी जोरात ठोकली, कोणाला, बीला ठोकली. ठीक आहे. सी बाजूला उभा होता. ठीक आहे. आता ज्या वेळेस गाडी बीला ठोकली त्यावेळेस सीला माहिती नाही की गाडीमध्ये कोण बसलेलं आहे, काय बसलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर कळलं की तो त्याचाच भाऊ आहे, बरोबर. आता कोर्टात हा गेला, कोर्टात त्याने सांगितलं की तो बी नव्हता, तो दुसरा कोणता तरी व्यक्ती होता. आपलं सीने सांगितलं की तो ए नव्हता, तो दुसरा कोणता तरी व्यक्ती होता. वाईल स्टेटिंग द सच स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट सी ॲडमिनिस्टर्ड बाय ओथ, त्याला शपथ दिलेली, शपथेवर त्याने खोटं सांगितलं, बरोबर. तर अशा वेळेस ही इज लायबल अंडर सेक्शन 191 फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फॉल्स एव्हिडन्सेस बिकॉज ही इज under the oath and he is bound to state the truth. ठीक आहे. तर अशा वेळेस तो काय राहील की ऑफेन्सेस खाली तो पनिशेबल राहील. देन सेक्शन 192 प्रोव्हाइड अबाउट द फॅब्रिकेटिंग फॉल्स एव्हिडन्सेस. आता आपण फॅब्रिकेटिंग फॉल्स एव्हिडन्सेस बघू, त्याच्यानंतर सेक्शन 191 आणि 192 मध्ये काय डिफरन्स आहे तो बघू. तर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 where any person causes any circumstances to exist or make any document or electronic record in which containing false statement with intention to such circumstances or such document are appear in the evidences and thereby causes the opinion of any person who is authorized by law to make such evidences and form an opinion, then it is said that such person fabricating the false evidences. बघा, according to section 192 where any person causes any circumstances to exist. section 191 मध्ये काय होतं, द पर्सन हु इंटेन्शनली गिव्ह फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक आहे. इथं काय, where any person causes any circumstances to exist or any make any document or electronic record in which containing false statement with intention to circumstances of such forgery पेक्षा हे वेगळं आहे. circumstances of such document are appear in the evidences. सेक्शन 191 मध्ये त्याला फक्त एव्हिडन्स देण्यासाठी बोललेलं आहे. अंडर सेक्शन 191 तर तो काय करतो, अंडर सेक्शन 191
तो फक्त स्टेटमेंट करतोय. स्टेटमेंट कसं करतोय की ही नो दॅट सच स्टेटमेंट इज फॉल्स. बरोबर. पण सेक्शन 192 मध्ये तो जो जे स्टेटमेंट करतोय तर ते कोर्टाला खरं वाटायला पाहिजे. याच्यासाठी त्याने काय केलं, ही कॉजेस एनी सर्कमस्टान्सेस टू एक्झिस्ट. त्याने अशा काही वस्तुस्थिती दाखवली किंवा वस्तुस्थिती घडवली कशी की ज्याच्यामुळे जो स्टेटमेंट करतोय ते खरं होईल. बरोबर. किंवा कोर्ट समजेल की ते खरं आहे. और मेक एनी डॉक्युमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स in which containing false statement with intention to such circumstances is exist. फॉर एक्झाम्पल समजा आता याने बीचं तेच सेम मॅटर की एने बीला गाडी ठोकली. ठीक आहे. तिथं काय होतं की समोर CCTV कॅमेरा लावला होता. बरोबर. आता सीने बघितलं की तिथे CCTV कॅमेरा लावला आहे, त्याच्यामुळे येतं काय वाचू शकत नाही. मग त्याने काय केलं तर CCTV कॅमेऱ्याचा काय केला की जो फुटेज होतं तर त्याला एडिट करून चेंज केलं आणि तिथून जो B होता त्याला तिथून गायब केलं. बरोबर. जो A होता त्याला तिथून गायब केलं. तर आणि कोर्टामध्ये त्याने स्टेट केलं की तिथं A नव्हताच. बट बिफोर स्टेटिंग सच स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द कोर्ट हू फॉर्म ओपिनियन ऑन सच स्टेटमेंट, तर कोर्टाने ते ओपिनियन फॉर्म करायला पाहिजे. कोणतं ओपिनियन की तिथं A एक्झिस्ट नव्हता. याच्यासाठी एने काय केलं की कॉजेस सर्कमस्टान्सेस टू एक्झिस्ट. तर त्यांनी ते सर्कमस्टान्सेस कसे एक्झिस्ट केले की टू मेक एनी डॉक्युमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड. तर त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड नवीन बनवला. कशासाठी तर त्याचं कंटेन्शन कोर्टात साबित होण्यासाठी. बरोबर. तर त्यावेळेस तो कशासाठी सेक्शन 192 खाली हेल्ड केलं जाईल. ठीक आहे. तर तो 192 खाली ऑफेन्स करतो. बरोबर. सेक्शन 192(1) मध्ये काय होतं 191 मध्ये तर तिथं फक्त तो फॉल्स स्टेटमेंट करतोय, तो फर्दर ॲक्शन करत नाही आहे. बरोबर. किंवा त्याने असं काही कृती केली नाही की ज्याच्यामुळे त्याचं जे स्टेटमेंट आहे ते खरं वाटायला पाहिजे किंवा काय वाटायला पाहिजे. त्याने फक्त जे खरं स्टेटमेंट होतं ते खोटं सांगितलं. पण सेक्शन 192 मध्ये ही मेक एनी पॉझिटिव्ह ॲक्ट टुवर्ड्स द, तर कशाबद्दल फॉर द पर्पज ऑफ the court who form opinion on such person or such statement. तर ते ओपिनियन फॉर्म करण्यासाठी ही मेक एनी पॉझिटिव्ह वर्क और मेक एनी डॉक्युमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट बिलीव दॅट द स्टेटमेंट विच इज मेड बाय C इज ट्रू. ठीक आहे. तर अशा वेळी सेक्शन 192 खाली त्याला ऑफेन्स राहील. बरोबर. सेक्शन 193 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंसेस और फैब्रिकेटिंग ऑफ एविडेंसेस. सेक्शन 192 प्रोवाइड दैट whoever gives fabricating false evidences shall punish with imprisonment which extend to 7 years. ठीक आहे. इन ज्युडिशियल प्रोसिडिंग मध्ये इफ अ पर्सन कमिट offense under section 191 or 192 under the judicial proceeding, then he may punish with imprisonment which may extend to 7 years. And if any proceeding or any other proceeding means if the proceeding before the arbitration or conciliation, then such a person is liable to punishment which may extend to 3 years. ठीक आहे. तर 3 वर्षापर्यंत त्याला पनिशमेंट येऊ शकते. Then section 194 provide that when the such evidences are given in the procure of capital punishment and he is liable for imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years. And if innocent person convicted and executed death sentence, then the punishment is up to death. बघा. सेक्शन 194 काय सांगताय की जर ती प्रोसिडिंग डेथ सेंटेन्ससाठी किंवा ज्या ऑफेन्सेसला डेथ सेंटेन्स आपण पनिशमेंट प्रोव्हाइड केलेली आहे अंडर IPC, तर अशा
केसमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने खोटी साक्ष दिली अंडर सेक्शन 191 or under section 192, then he shall be punished with the life imprisonment or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, and if innocent person is convicted and executed death sentence. किंवा कोर्टाला वाटलं की जो पर्सन आहे इज जो इनोसंट पर्सन होता, जो निर्दोष व्यक्ती होता, तर त्याला कन्विक्ट पण झालं आणि त्याला एक्झिक्यूट पण झालं. एक्झिक्यूट म्हणजे त्याला फाशीवर पण लटकवलं गेलं. आणि नंतर कळलं की समोरच्या व्यक्तीने खोटी साक्ष दिली होती अंडर सेक्शन 191, 192. तर अशा वेळेस द पनिशमेंट इज डेथ सेंटेन्स टू सच पर्टिक्युलर रॉंग लॉ. ठीक आहे. देन सेक्शन 195 सब क्लॉज 6 ऑफ CRPC प्रोसिजरल आस्पेक्ट आहे. लक्षात ठेवला लिहिला तरी काय प्रॉब्लेम नाही. प्रोसिजरल आस्पेक्ट फक्त काय की माहिती पडायला पाहिजे, त्याच्यामुळे CRPC तुम्हाला लास्ट इयरला शिकायचं आहे, पण त्याच्या आधी थोडंफार तरी काय आहे CRPC मध्ये तेवढं कळायला पाहिजे, हा आपला हेतू. देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195(6) of CRPC, court shall not take cognizance of section 193 to 196 unless the written complaint filed by the officer of court or other person on the behalf of the court. बघा, जर सेक्शन 195 खाली काय सांगतं की इफ कोर्ट वॉन्ट टू टेक कॉग्निझन्स ऑफ सच ऑफेन्स देन द कंप्लेंट कोणी करायला पाहिजे, तर कंप्लेंट फक्त कोण करू शकतं की ऑफिसर ऑफ कोर्ट करू शकतो, आणि असं कोर्ट की त्याच्या सबऑर्डिनेट जे कोर्ट आहे तर ते करू शकतं. ठीक आहे. इथं आपल्याला हे करायचा हे नसतं. कॉग्निझन्स जेव्हा कॉग्निझन्स घ्यायचं असेल कोर्टाला, तर विदाउट सच प्रोव्हिजन कोर्टाला कॉग्निझन्स घेता येत नाही. रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राईम इज अ वन थिंग अँड टेकिंग कॉग्निझन्स ऑफ क्राईम इज अनदर थिंग. ठीक आहे. रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 154 रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राईम म्हणजे FIR रजिस्टर करणे. अँड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फायनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, तर त्याच्यानंतर काय होतं की कोर्ट कॉग्निझन्स घेतं. कशाचा कॉग्निझन्स घेतो, तर ऑफेन्सचा कॉग्निझन्स घेतं. तर अशा कॉग्निझन्सच्या वेळेस काही प्री ट्रायल किंवा प्री इनिशिएशन प्रोसिडिंग असतात की ज्या नेसेसरी असतात. तर सेक्शन 195 त्याच्यामधून एक आहे, बरोबर. तर ते लक्षात ठेवा. देन सेक्शन 228A प्रोव्हाइड अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ आयडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अंडर सर्टन ऑफेन्सेस, बरोबर. तर सेक्शन 228A आफ्टर इट इज कम्स आफ्टर द 2013 अमेंडमेंट्स. 2012-13च्या ज्या अमेंडमेंट झाल्या निर्भया केस नंतर, त्याच्यानंतर सेक्शन 228A इट न्यूली इंट्रोड्यूस अंडर IPC. Section 228A provide about the disclosure of identity of the victim under certain offenses. समजा एखादी ऑफेन्सेस अंडर सेक्शन 353 असेल, तिथं नाही आहे, पण जे सेक्शुअल ऑफेन्सेस आहेत अंडर सेक्शन 376A, AB, B, C, D, DA, DB अँड E, तर याच्यामध्ये जी विक्टिम आहे तर तिची आयडेंटिटी डिस्क्लोज करायची नाही. तुम्ही आता बघितलं असेल की जरी ते एखाद्या ठिकाणी रेप कमिट झाला असेल, तर जी विक्टिम आहे त्याची तुम्हाला फोटो पण दिसणार नाही आणि त्याचं नाव पण तुम्हाला कळणार नाही. ठीक आहे. तर ही जी स्टॅट्युटरी प्रोव्हिजन आहे तर ती आपण त्याच्यावर कायद्याद्वारे लावलेली आहे. सेक्शन 228A प्रोव्हाइड अबाउट द disclosure of identity of the victim under certain offenses, means it is make punishment or make punishable to disclose the identity of the victim. According to section 228, where any person prints or publish the name or any matter which make know the identity of a person against whom an offense committed under section 376A, AB, B, C,
D, DA or DB or E, then such person is liable to imprisonment which may extend to 2 years and also liable to fine. बरोबर. आता बघा सेक्शन 228 सांगते तुम्हाला की there shall not be disclose the identity of victim under the certain offenses. बरोबर. तर तुम्ही त्याची आयडेंटिटी डिस्क्लोज करायची नाही. जर आयडेंटिटी डिस्क्लोज केली तर तिथं 2 वर्षापर्यंत शिक्षा दिलेली आहे. पण असं काही मॅटर्स असतं ना की समजा आता इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये लागत असेल मुलीचं नाव किंवा कोर्टामध्ये जर मुलीचं नाव जर FIR मध्ये असेल किंवा चार्जशीटमध्ये असेल तर अशा वेळेस पण तो गुन्हा होऊ शकतो का? तर होऊ शकतो. पण त्याच्यासाठी मग काय केलं तर त्याच्यासाठी प्रोव्हिजो ॲड केला. कारण जर एखादी व्यक्ती जर इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये त्याचं त्या मुलीचं नाव प्रिंट करतोय, पब्लिश करतोय, तर अशा वेळेस तो गुन्हा होऊ शकतो. त्याच्यामुळे त्याला एक्सेप्शन म्हणून प्रोव्हिजोमध्ये या गोष्टी ॲड केल्या गेल्या. सेक्शन 1 प्रोव्हिजो ऑफ 228A प्रोव्हाइड अबाउट द where the publishing or printing is necessary for the purpose of in good faith for investigation of the case. ठीक है. तर in good faith for the purpose of investigation of the case or with written consent of the victim or if where victim is death or minor or unsound mind then authorize काय तर जो ऑथोराइज पर्सन असेल तर त्याच्याकडून जर घेतलं रिटर्नमध्ये एक तर कोणतं की जर समजा ते इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये लागतं आहे तुम्हाला तर इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये तुम्ही ते पब्लिश किंवा प्रिंट करू शकता विथ द कन्सेंट ऑफ द विक्टिम अँड इफ द विक्टिम इज डेथ और इफ शी इज मायनर और अनसाउंड माइंड देन द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ऑफ सच विक्टिम तर यांच्या कन्सेंटने तुम्ही पब्लिश किंवा प्रिंट करू शकतात. सेक्शन 228A further provide that where any person publish or print the court proceeding without the permission of the court then it is punishable with the imprisonment of 2 years and which also liable to fine. बघा त्याची कोर्ट प्रोसिडिंग आहे तर विदाउट कन्सेंट ऑफ कोर्ट जर त्याने पब्लिश केलं एखाद्या न्यूजपेपरमध्ये किंवा कशामध्ये तरी सुद्धा तो या ऑफेन्स खाली हेल्ड केला जातो. ठीक आहे. तर हे होते तुमचे पब्लिक रिलेटेड असणारे ऑफेन्सेस. बाकीचे ऑफेन्सेस वगैरे वाचून घ्या एकदा, पण ते जास्त काही महत्त्वाचे तर नाही आहेत. एकदा वाचलं तरी तुम्हाला समजून जाईल. सब्जेक्ट खूप मोठा आहे आणि आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला फास्ट जाणं नेसेसरीज आहे. ठीक आहे. तर बाकीच्या ज्या गोष्टी असतील तर त्या तुम्ही बघून घेत जा.